நமது ஆலய வைபவத்திலே ஒவ்வொரு விதமான வைபவங்களும் ஒவ்வொரு விதமாக நடைபெற்று வருகின்றது. அதிலே இந்த வைகாசி விசாகோத்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வைபவமானது நமது ஆலயத்திலே சீரோடும் சிறப்போடும் 6 தினங்களாக முருகப்பெருமானுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள், சகசரநாம சத்துரு சம்ஹார திருசதி அர்ச்சனை, பூஜைகள், வழிபாடுகள், அதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் விசாகத்தை முன்னிட்டு அங்கமும் வேதமும் நாளும் அடிபரவையாடும் கணபதி சரமும் காமுரவே நல்ல மனமுண்டாம் ஆமலரால் நோக்குண்டாம் மேனீர் நுடங்காது பூக்கொண்டு துப்பார் திருமேனீர் தும்பிக்கை யான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கே மகா கணபதியே நாங்கள் தொடங்க இருக்கின்ற எங்களையும் எங்கள் விழா குழுவினர்கள் அனைவரையும் காத்தருளும் பொருட்டு எங்களால் விழாவினை ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அதை ஏற்றுக்கொண்டு அனைவரையும் காத்தருள பிரார்த்தனை செய்து புஷ்பத்தை சமர்ப்பிக்கின்றோம். महागणपते नमः वसुत्य मित्रं देवं मित्रदे नमः अनुराधान कविका वन्देन्दः सदञ्जीवेम धरदसवीराः दीर्घायुष्यमस्तु अक्कदै सह शुभाभ्यां नमः शुक्लां वरदं विष्णुं दशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानायम्य अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो ममोपात्त समस्त दुरितकेद्वारा परमेश्वर प्रीत्यर्थं पूर्वं यजमानस्य संकल्पितप्रकारेण आराध्यमान प्रगन्नायकंवासकदर नागेश्वर परमेश्वरस्य आलये गजवल्ली वनवल्लींवासकदर सरवणपद सुब्रह्मण्येश्वरस्य विभाग उद्भागं महामंगलकर्मगणेशे अकदान उत्तरदोरस्य तदंगं गणेशं प्रार्थ्य अगजानन भक्तारकं गजाननमकर्णिकं अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तप्रतिगमध्याजमे त्वमपशिराजगे तत्त्वायामि ब्रह्मण अवन्दमान सदादार तेजमान भगवति अगेनमान भवनेकपुत्र समानाय प्रमोहि अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थादिनि वर्णं ध्यायामि वर्णमावाहयामि आवाहनति मकरमुद्रां प्रदर्श्य पाद्याजमनार्घ्यानि दत्त्वा वरुणाय नमः प्रजयसे नमः स्वरूपिणे नमः ब्रह्मपदे नमः जलाधिपते नमः तीर्थराजाय नमः पादकस्थाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि धूपं दर्शयामि अस्त्राय नमः गवदाय शिवापसंदो ओम गंधा सुगंधापंदो ओम सोमनसः सोमनस्य वस्तु ओम अकदंजास्तु ओम अन्वाहार्यः सोमन्वाहार्योस्तु ओम दक्षिणाः स्वस्ति दक्षिणापहन्तु भगवते मस्तोडादे भगवमनोरे गणेशकस्पतिरुक्ता मदानि योगस्वे देवाः सूक्तवा दपृथिवीमा धर्ममा केकं हेमदमने हेमदजनेभ्यं मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदिं देवेभ्यः वाचमुद्यासं द्रौगण्या मनुगत्य तम्मा देवावन्त शोभायै विदरोणवदन्तो मनसमाधि यदा समाधित मनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नास्मः शान्तिकस्तु पुष्टिकस्तु दुष्टिकस्तु रुद्धिकस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनदानि समृद्धिकस्तु गोब्राह्मणेभ्यः अमृतकस्परिदा सुखिं भवन्तः भवन्तु कर्मरत्यदं वृद्धि समृद्धिकस्तु पुण्यागं समृद्धिकस्तु शुभं कर्मास्तु महादेव प्रियदां भगवान् श्री प्रगन्नायकंवासकदर नागेश्वर परमेश्वरादयः शिवाय देव देवाय महादेवाय भागे रुद्राय स्थान वैनत्य मराय ग्राह्ये नमः परमेशाय सिद्धाय सर्वसिद्धिप्रदाय त्र्यंबकमहेशाय अति शांताय नमः तच्च योरावरणीमय गातुं यज्ञाय देवमानसदासां तेजमानगुरुभ्यः अगे नमः अवरणे पुत्र समानाय प्रमोहि अस्मात् कुम्भात् सकल तीर्थाय वर्णं यथा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च कलशमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य अनन्तासनाय नमः सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः
பத்மாசனாய நம விமலாசனாய விமலாசன ஊர்பேர் பிரகன் நாயகம்பாசகதர நாகேஸ்வர சிவாசனாய நம நாகேஸ்வர சிவமூர்த்தயே நமः இந்துநிப பஞ்சமுக கர்த்ததசயுக்தம் சூடவரணங்கம சிவஜ்ரமமஸ்ய பாசவரதான்முதம் நிர்தகணவாமி ஸ்வேதகமலாசன சதாசிவ ஸ்வரூபம் நாகேஸ்வர சிவாய நம வித்யாதே நேத்ரேப்யோ நமः நீலரத்னநிபம் பத்மாஞ்சவாக்கவரதாபய தததீம் சந்திரமகுடம் த்யாயத்தேவி மனோன்மணிம் ஓம் ப்ரீம் பிரகன் நாயகம்பிகாத்யாதே நேத்ரேப்யோ நமः யோ வேதாதௌசர प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठिता तस्य प्रगतिलीनस्य परस्य महेश्वरः नागेश्वर शिवानाम अस्मिन् कुम्भे अवाक्य मुद्रामन्त्रस्य अर्घ्यं दत्त्वा ओम शरणागत दीनात्म परित्राणपराय सर्वस्यापि हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते प्रगन्नायकम्बिका देव अस्मिन् कुम्भे अवाक्य आवाहन योनि मुद्रामन्त्रस्य अर्घ्यं दत्त्वा आत्मदत्तो विद्यादत्तो शिवदत्ताय नमः प्रगन्नायकम्बासकधर नागेश्वर शिवाय नमः पीठभागे पीठशक्तये नमः प्रथमावरणे ओम ओम ईशानमूर्ताय नमः तत्पुरुषाय नमः अघोरगजय नमः वामदिक्काय नमः सत्योदानमूर्तये ओम नेत्रपिण हाहास्त्राय नमः द्वितीयावरणे अनंताय नमः सूक्ष्माय नमः सर्वोत्तमाय वेगनेत्राय नमः एकरुद्राय नमः त्रिमूर्तये नमः श्रीकंठाय नमः श्रीकंठिने नमः आदिप्रिंगी विनायका भगवः स्कंदादेव्यै चंडेश्वरादिभ्यो नमः तुरीयावरणे इन्द्रनग्नियमन्यन्ति वर्णवायुपेर ईशान ब्रह्मत्वादिभ्यो नमः पंचमावरणे वज्रशक्ति कनकपात्रदुरत्न चक्रादिभ्यो नमः पंचासन पंचमावरण सहिताय सांघाय सायुधाय सशक्ते सपरिवाराय सर्वालंकार पूजिताय काम ओम नमः शिवदुर्गाय भगतनायकम्बासकधर नागेश्वर शिवाय नमः प्रकाश रक्कगनागाय नमः तार्कोगनागाय नमः संगबालनागाय नमः कुलिगनागाय नमः पद्मनागाय महापद्मनागाय नमः अनंताज अट्टनाग देवतानावाक्य मुद्रामन्त्रस्य अर्घ्यं दत्त्वा ओम हम यज्ञोपवीतात्मस्त्रेण संप्रोक्ष्य अनन्तधर्मज्ञान वैराग्यस्वभगवन्ते ब्रह्मरुद्रासनाय नमः ब्रह्मरुद्रमूर्तये नमः ध्यायामि आवाहयामि मुद्रामन्त्रस्य अर्घ्यं दत्त्वा धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा वाद्यं घोषयित्वा முருகப்பெருமானுடைய பெருங்கருணையினாலே விசாகோத்சவத்திலே இன்றைய தினம் திருக்கல்யாண வைபவம். இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தனம் என்று சொல்லக்கூடிய காப்பு அணிவிக்கும் நிகழ்ச்சியானது நடைபெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து யஜ்ஞோபவீத தாரணம் என்று சொல்லக்கூடிய பூணல் அணிவிக்கும் வைபவம், அதனைத் தொடர்ந்து மாலை மாற்றும் வைபவம், அதனைத் தொடர்ந்து நமது ராமேஸ்வர வித்வான் அவர்கள் ஊஞ்சல், இப்படியாக தொடர்ந்து வைபவங்களானது நடைபெறுகிறது. முதலிலே ரக்ஷாபந்தனம். எம்பெருமானுக்கு மாலை மாற்றினால் வாசிக்க அந்த மாலை மாற்றும் வைபவமானது நடைபெறுகிறது.
ईश्वर मध्ये विवाहार्थं षष्ठे मासे ओम सुमनसीमन्तकरण नयनो उन्मीलन कंकण देवता नावाक्यं अर्घ्यं दत्त्वा प्रज्वाल्य कर्पूर तांबाले आचार्य वरदगस्ते समर्प्य अग्नये नमः प्रदक्षिणक्रमेण ऐशान्यं पार्वतीपदये विठ्ठिवेल मुरुगनुक्कु अरोहरा जननार्थं नामकरणार्थं अन्यं गिरीक्षण दालन पोक्षण पुष्पणामवाक्यं मुद्रां प्रदर्श्य अर्घ्यं दत्त्वा अम्हो बालाग्ने स्वाहा बालाग्ने स्वाहा बालाग्ने स्वाहा बालाग्ने स्वाहा यमनाग्ने स्वाहा यमनाग्ने स्वाहा वृद्धाग्ने स्वाहा वृद्धाग्ने स्वाहा वृद्धाग्ने मोक्षं प्राप्य अग्ने त्वम् ईश्वरं जयः पावनं वर्णमिदं तस्मात् द्वितीय गणपत्ने संस्थाप्य द्रव्यामि प्रार्थनां समर्पयामि अर्घ्यां महावचनस्मरेण संप्रोक्ष्य अनन्तासन सिंहासन योगासन पद्मासन विमलासनाय नमः विमलासन ऊर्ध्वे ओम हम पार्वती परमेश्वरासनाय नमः पार्वती परमेश्वर मूर्तये नमः इंद्रनिभ पंचमुखगतदशयुक्तं शूलवरडङ्गमसि वज्रमवमस्य पाशवरदाङ्कुशमणिद्धकनवामे श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् ओम हम ओम नागेश्वर शिवाय नमः विद्यालय नेत्रेभ्यो नमः ओम गणानां त्वा गणपतिं हवाम् ओम गमभ्याभिनें यमरुभाय सर्वज्ञाभिनें शिवाय अनन्ताय अनाथाय अनासदाय ध्रुवाय शाश्वताय योगवीर संस्थिताय नित्यं योगिने ज्ञानाहाराय ओम नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानमूर्ताय तत्पुरुषवक्त्राय अघोरहृदयाय वामदेवगुह्याय सत्योजातमूर्तये ओम नमो नमः गुह्यादिगुह्याय गोप्रेन्द्राय सर्वविद्याधिपाय ज्योतिरूपाय परमेश्वरवराय अचेतन अचेतन योगिन योगिन व्यापिन व्यापिन अरूपिन अरूपिन प्रथम प्रथम तेजस्तेजः नाना नानां दूधु दूधु ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः अनिधननिधनं निधनोद्भवं शिवः सर्वसर्वदा परमात्मन्यं सद्भावेश्वरं योगाधिपतिं मुञ्ज मुञ्जं प्रथम प्रथमं भव भवं ओम भवं सर्वभूतसुखप्रदं सर्वसान्निध्यकरं ब्रह्मविष्णुरुद्रपरं अनर्चितानर्चितं असंस्तुत असंस्तुतं पूर्वस्थित पूर्वस्थितं साक्षिं साक्षिं शिवाय नमो नमः स्वाहा जगन्नायकं वासगद नागेश्वर शिवाय அன்பு சார்ந்த பக்தமைய என்பவர்களே சிவனே சான்றோர்களே எல்லாம் அல்ல கருணையே உருவான முருகப்பெருமான் அந்த முருகப்பெருமானுக்குரிய திருக்கல்யாண வைபவமானது நமது ஆலயத்திலே வைகாசி விசாகோத்சவத்தை முன்னிட்டு அதி அற்புதமான முறையிலே நடைபெறுகிறது. முருகப்பெருமான் பரமேஸ்வரனுக்கு நிகரானவர். ஏன் அப்படின்னா சுக்குக்கு மிஞ்சின வைத்தியமும் இல்லை, சுப்பிரமணியருக்கு மிஞ்சின கடவுளும் இல்லை அப்படின்னு ஆகமத்துல வாக்கியங்கள்லாம் உண்டு. எந்த ஒரு வைத்தியமா இருந்தாலும் சுக்கு கலந்துதான் அந்த நாட்டு மருந்துல சேர்ப்பாங்க. அதுபோல சுப்பிரமணிய பெருமானும் எல்லா விதமான சௌபாகியங்களையும் தரவல்லவர் மூர்த்தி. இப்படியெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற முருகப்பெருமான் நமது ஆலயத்திலே பல ஆண்டு காலமாக தொண்டு தொட்டு இருந்து அருள் பாலித்து சாமி யார்கிட்டயா திருக்கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரா? இல்ல. எதுக்காக பண்றோம்? கல்யாண வைபவங்கள் நடக்கணும், குடும்பங்கள் சுபிக்கமா இருக்கணும், கல்யாணமாகாதவர்களுக்கெல்லாம் கல்யாணமாகணும், எல்லா விதமான சௌபாகியங்களும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும், எல்லாத்துலயும் நல்லது கெட்டதெல்லாம் இருக்கு, எப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நாமெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதன்படி அந்த பூஜைகள் வழிபாடுகள் நம்ம குடும்பங்கள்ல எல்லாரும் எல்லா விதமான சௌபாகியத்தையும் பெறணும் அப்படிங்கறத எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் அப்படிங்கறது நமக்காக, நம்ம சுயநலத்துக்காக தான் சுவாமிக்கு பண்றோம், சுவாமிக்காக பண்ணல. சுவாமி என்னைக்கும் மனக்கோணத்துலதான் இருக்க அவருக்கு. ஆக அந்த இறைவன் அனுகிரகம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கணும், நம்ம குடும்பங்கள்ல கல்யாண வைபவங்கள் நடக்கணும், இப்படியெல்லாம் நடக்கணும், இப்படியெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கும் நம்ம சந்ததிகளுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வைபவங்கள், வழிபாடுகள், ஆராதனைகள். ஆகையினாலே
இந்த வைபவத்தினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கணும், எல்லாரும் எல்லா விதமான சௌபாகியத்தையும் பெறணும் அப்படிங்கிறத நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. இப்ப எம்பெருமாட்டிக்கு அணிவிக்க இருக்கின்ற திருமங்கல்யத்துக்கு பூஜை பண்ண போறோம். அதனை தொடர்ந்து அந்த திருமங்கல்யத்தை தொட்டு ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு நமக்கெல்லாம் வயசு போறாது. ஏன்னா நமக்கெல்லாம் அப்பாவும் அம்மாவுமாக விளங்கக்கூடியவர் முருகப்பெருமான். அந்த முருகப்பெருமான ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு நமக்கு வயசு போறாது. அதனால அந்த திருமங்கல்யத்தை பூஜை பண்ணிட்டு சுவாமியுடைய திருக்கரங்கள்ல, அதாவது முருகப்பெருமானுடைய வலது கையில வச்சுட்டு இட்நீர் வாக்குறது. நம்ம கல்யாணத்துல தான் பார்ப்போம், யாருடைய பெயரு, யாருடைய குழந்தை, யார் இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்றது அந்த இட்நீர் வாக்குறதுன்னு பேரு. அந்த பிரவரம் இறைவனுக்கு பிரவரம்னு பேரு. அந்த பிரவரங்கிற வைபவத்தை சொல்வித்து இறைவனுக்கு திருமங்கல்ய தாரணமானது தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது. பக்தர்கள் அமைதியா இருங்க. முன்னாடியே சொன்னோம், இந்த வைபவம் எல்லாம் நமக்காக, நம்மளுடைய சுயநலத்துக்காக பண்ணக்கூடிய வைபவம். வந்திருக்கிற எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க, எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான சௌபாகியங்களும் கிடைக்கணும், குடும்பங்கள் சுபிட்சமா இருக்கணும், நம்ம குடும்பத்திலேயே கல்யாண வைபவங்கள் எல்லாருக்கும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. இறைவனுக்கு பூஜை பண்ணக்கூடிய அந்த திருமங்கல்யத்தை இப்ப பூஜை பண்ண போறோம். அந்த திருமங்கல்யத்தை பூஜை பண்ணிட்டு சுவாமியுடைய கையில வைக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் பிரபரம் இட்லி, அதனை தொடர்ந்து திருமங்கல்ய தாரணம். அதனால எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. சுவாமிக்கு திருமங்கல்ய தாரணம் ஆகும் பொழுது அவங்க திருமங்கல்யத்தை தொட்டு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். வடக்க திண்டுக்கல் பக்கம் மதுரை திருக்கல்யாணம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணிப்பாங்க, அப்போ ஒரு திருமங்கல்ய தாரணமே பண்ணிப்பாங்க. மகளிர் எல்லாம் சுமங்கலியா இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் கையில திருமங்கல்யத்தை வச்சுட்டு அப்போ ஒரு திருமங்கல்ய தாரணமே சுவாமிக்கு பண்ணும்போது பண்ணிப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம பழக்கத்துல பழக்கம் இல்ல, அதனால யாரும் பண்ணிக்கிறது இல்ல. அதனால மாங்கல்ய பாக்கியத்தோடு எல்லாரும் இருக்கணும், எல்லாரும் எல்லா விதமான சௌபாகியத்தையும் பெறணும் அப்படின்னு அவங்க திருமங்கல்யத்தை தொட்டு பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இப்போது இறைவனுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய திருமங்கல்யத்தை பூஜை செய்வோமாக. மாங்கல்ய மகாலட்சுமி ஆசனாய நமः. மாங்கல்ய மகாலட்சுமி மூர்த்தயே நமः. ஹஸ்தே புஷ்பயாமி கற்பூரசாமியா. கெட்டி மேடம் என்ன பண்றோம், இட்நீர் வாக்குறோம். அதே மாதிரி இறைவனுக்கு பிரவரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வைபவத்தை சொல்வித்து உடன் திருமங்கல்ய தாரணமானது எம்பெருமாட்டிக்கு நடைபெற உள்ளது. பக்தர்கள் அமைதியாக இருந்து இறைவனை பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இப்பொழுது எம்பெருமானுடைய திருக்கரத்திலே அந்த திருமங்கல்யத்தை வைக்கும் வைபவமானது நடைபெறுகிறது. வாத்தியம் சொல்லும் போது வாசிக்கலாம், பிரபலம் சொல்லுங்க, வாத்தியம் சொல்லும் போது வாசிக்கலாம். ஓம் பரசிவ பரமேஸ்வர பராபர பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய கலா தத்துவ புவன வர்ண பரமந்திர கலாத்மக ஷடத்வ விக்கிரகஸ்ய சகல புவன சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார சிரோபாவானுக்கிரகாக்கிய பஞ்சகிருத்ய சபஞ்சஸ்ய சகல நிஷ்கல ஸ்வரூப சாந்த சர்மணே நத்ரே பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய சித்தாந்த பிரசித்தேஸ்வர தந்திராதிர்த்தைஸ்ய அனிமாதியர்த்தைஸ்வர்ய பதாதிக மனோன்மணி ரமணி ரமணஸ்ய சதாசிவ சர்மணே பௌத்ராய பரசிவ கோத்ரோத்பவஸ்ய யோகி தனகிருத சரோருக நிலையஸ்ய திரிமூர்த்தி திரிகுணார்த்தய கௌரி அம்பிகா ரமணி ரமணஸ்ய ஈஸ்வர சர்மணே புத்ராய பரசிவ கோத்ரோத்பவாய சகலலோக சரண்யாய சரணாகத வத்சலாய ஞானோபதேசிகாய சுப்பிரமணிய சர்மணே வராய கதிவரம் யமான் கன்யா வார்கல கோத்ரோத்பவஸ்ய யமனியமாச பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான யோக சம்புத்தி சிவயோகி சர்மணி பௌத்ரே வார்கவ கோத்ரோத்பவஸ்ய ஆம்ராதால ஹிதால ரசால வஞ்சூக கமோக பூக புட்னாக
அஸ்வகந்தாதி அநேக பிரக்ஷோபித வனராஜ்யாதிபத்யம் நம்பிராஜ சர்வனே புத்ரே பார்கவ கோத்ரோத்பவா சகல சௌபாகியதாயினி பக்தா அனுக்கிரகாரிணி சரணாகத ரக்ஷிணி ஸ்ரீ வல்லீஸ்வரே நாம்னே சகலவந்து இமாம் கன்யா காஸ்யப கோத்ரோத்பவஸ்ய பரஞ்சோதி சர்மணே நப்த்ரே காஸ்யப கோத்ரோத்பவஸ்ய யமனியமாச பிராணாயாம பிரத்யாகார தியான யோக அஷ்டாங்க யோகீஸ்வர அதீதி லமனி லமனஸ்ய காஸ்யப சர்மணே பௌத்ரே காஸ்யப கோத்ரோத்பவஸ்ய பூராதி சப்தலோகானாம் பரிவிருத்தமானஸ்ய யோகி பத்யா யோகாதிபத்யம் ஐராவத வஜ்ராயுத இந்திராணி ரமணி ரமணஸ்ய தேவராஜ சர்வணே புத்ரே காஸ்யப கோத்ரோத்பவா சகல சாம்ராஜ்யதாயினி சகல சௌபாகிய பிரதாயினி பக்தா அனுக்கிரகாரிணி தேவசேனா நாம்னி சகல வாத்தியம் இமாம் கன்யா அன்பு சார்ந்த பக்தமையன்பர்களே, இப்பொழுது எம்பெருமானுடைய திருக்கரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த திருமங்கலத்தை எடுத்து நமது சிவாச்சாரியார் அப்படியே தூக்கி காட்டுவார். முன்னாடியே சொன்ன ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு நமக்கெல்லாம் வயசு போடாது, அதனால பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு வயசு. அதனால அந்த திருமங்கலத்தை மனசார தொட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிற மாதிரி எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. ரெண்டே வரியில தமிழ்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவோம், அப்படியே அதை சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொல்லி மாங்கல்ய பாக்கியத்தோடு நாமெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்துவதற்காக தான் அந்த மாங்கல்யத்துக்குரிய தமிழ்ல ரெண்டே வழியில ஒரு ஸ்லோகம். அதனால எல்லாரும் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். ஓம் அப்படியே எல்லாரும் சொல்லுங்க. மங்களே மங்களாதாரே மங்களப்பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேகிமே சதா சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே மங்களே மங்களாதாரே மங்களப்பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேகிமே சதா சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே மங்களே மங்களாதாரே மங்களப்பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேகிமே சதா சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே. எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. சுவாமிக்கு இப்பொழுது திருமங்கல்ய தாரணமானது நடக்க போகுது. எல்லாரும் நல்லா பிரார்த்தனை, நம்ம குடும்பங்கள்லயே கல்யாண வைபவங்கள் எல்லாருக்கும் நடக்கணும் அப்படிங்கிறத பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. மங்களேசை கெட்டி மேல முழங்க எம்பெருமாட்டிக்கு திருமங்கல்ய தாரணம்.
प्रजापते आदित्या नाम्ना एतत् रूपं गन्धाः ईशान जगद्भुवे नमः ओम सेम तत्पुरुष वसंतभुवे नमः ओम सोम अघोर विश्वभुवे नमः ओम सिं वामदेव रुद्रभुवे नमः ओम सं सत्योजात ब्रह्मभुवे नमः ओम शाम हृदयाय सेनापतये नमः ओम सोम सिकाय तारकासुर मर्दनाय नमः ओम सै कवचाय हरसूडवे नमः ओम सोम नेत्रेभ्यो सुरेशाय नमः ओम सह अस्त्राय गजवल्ली वनवल्ल्यंबासगदर सदानन सरवणभव कल्याण सुब्रह्मण्येश्वर शिवाय नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।